안녕하세요, 또노블입니다. 오늘은 거두절미하고 최근 있었던 어제 팟캐스트 내용부터 들어보시죠. The one thing, though, to me, and it's going to be a wild card, not just in this draft, but probably the next few drafts, is Oklahoma City because they have so many picks. They have 3 picks in the first round. They're at number 6, and then they've got Boston's pick from the Kemba Walker deal down at 16. They pick again at 18. They're going to be able to, if they really want somebody and they put themselves in position with so many picks, at some point you will say yes to them on moving down. If there's a guy they're dying for, not just picks this year, but future picks and, perhaps one of their young players or somebody who you might have interest in, they can get up. I don't believe they have tried yet to move up into that top 3, but you probably, if you're going to make that call, you might make it as we get into next week. And if all of a sudden they decide, let's say, we love Evan Mobley at USC. We're going to call Cleveland and we're going to knock on that door and we're going to offer them, our 3 picks in this draft or a future one, whatever. I just think the Thunder are a threat to do that and move up because of just the inordinate amount of picks they have moving forward. So they may yet to be heard from this week, or they may stay right where they are, and we'll see there. Is James Bouknight from UConn, could he be all the way up the board to number 6 at Oklahoma City, number 7 with the Warriors? That's a name to watch. We kind of had him outside the lottery coming in, and now he could be in play as far up as there. But I think it's going to be interesting to watch the Thunder here because they've got a lot of swings at the plate moving forward, and I think it certainly starts in this draft. Yeah, I think Bouknight and Kuminga those are the 2 names that are really interesting, at that spot. And if I were them, honestly, I would be trying to move up into this top 3. 잘 들으셨나요? 누구나 할 수 있는 뻔한 이야기를 워즈가 했다고 보고 다른 게스트가 썬데이 픽업을 기대한다라는 말을 남겼지만 사실상 이는 불가능에 가깝다고 봅니다. I get the sense Houston is locked in there. Cleveland locked in at 3. They want to be better next year. They want to improve. They want to win and get closer, at least compete to be in playoffs. And so, I know there's been some talk around Colin Sexton, Darius Garland, their guards. I don't think Cleveland's trading out to necessarily go younger, go get another lottery pick. They want to be good next year. 현재 이 픽인 휴스턴이 커닝햄을 노리고 있다는 이야기까지 들리는 상황에 클리블랜드도 섹스턴과 케빈 러브의 트레이드를 노리고 있지만 현재 그들이 갖고 있는 픽을 포기하진 않을 듯 합니다. 거기다 토론토와 올랜도 모두 자신의 픽을 행사할 것으로 예상이 되고 있고요. 이번 시즌 오키시 픽업은 하이 픽에서나 노릴 법하지 오픽 안쪽으로의 픽업은 현실적으로 어렵다고 봅니다. 현재 오키시에 필요한 선수는 셰이와 함께 에이스 놀이를 해줄 선수와 다음 세대를 책임져줄 빅맨, 그리고 필요하다면 득점을 어느 정도 책임져줄 식스맨 정도일 겁니다. 만약 오키시가 1픽, 5픽이었다면 이 문제가 참 쉽게 풀렸을 텐데 6픽에 걸리면서 약간은 상황이 꼬이게 된 건 사실입니다. 그래도 주어진 여건에서 최선을 다 해봐야 하지 않겠습니까? 그런 문제는 오키시가 행사할 6픽인데요. 한 달 전만 해도 6픽으로 지목받던 반스가 현재 5픽으로 평가받고 있고, 오키시는 작년에 관심을 보였었던 보크나이트를 뽑을 수 있다는 예상과 함께 그간 4, 5픽으로 평가받던 쿠민가는 어쩌면 7픽 이하로 떨어질 수도 있다라는 평가를 받고 있습니다. 개인적으로 이번 드래프트에서 오키시의 선택은 프레스티가 앞으로 팀을 어떤 식으로 꾸려갈까에 달려있다고 봅니다. 너무 뻔한 말 같지만 오키시가 6픽을 할당받는 순간 그간 꿈꿨던 이상적인 시나리오는 깨진 것이 사실이거든요. 특히 앞으로 프레스티가 가져갈 선택은 오키시가 몇 시즌을 더 리빌딩 구간으로 잡을 것인가에 달려있다고 봅니다. 분명 샘 프레스티는 이 리빌딩 과정을 두고 인내심이 필요하다고 했습니다만 이번 드래프트 픽 상황을 보면 OKC가 탱킹을 계속 가져가야 할 명분을 크게 잃었다고 보고, 동기들이 프로업에서 활개를 치고 있는 지금 이를 지켜보고 있는 셰이가 경쟁력 없는 OKC를 계속 기다려줄 인내의 시간은 그리 많지 않다고 보거든요. 그럼 지금 많은 매체들의 예상대로 만약 반스가 5픽에 뽑히게 됐을 때 OKC는 과연 누구를 뽑아야 할까요? 먼저 쿠민가를 뽑는다고 가정을 해보죠. 2015년 13살의 나이로 콩고에서 미국으로 건너온 쿠민가는 공격에 재능이 있고 운동 능력이 좋은 아직 나이가 어린 프로젝트형 선수입니다. 이미 자신의 사이즈를 이용해 컷과 스핀 무브를 즐겨하는, 원래라면 프레스티가 딱 좋아할 유형의 선수죠. 하지만 말 그대로 쿠민가는 리그 적응과 성장에 시간이 필요한 선수입니다. 외곽 슛이 약해서 슛을 더 가다듬어야 할 필요가 있고 G리그 때 성적을 보면 그 시간이 최소 2-3년은
걸리지 않을까 싶은데요. 그리고 쿠민가의 단점으로 지적되는 점은 수비 시 집중력, 상대 스크린을 읽는 능력과 팀 플레이를 만들어내는데 취약하다는 점입니다. 아쉽게도 하루아침에 고쳐질 것들이 아니죠. 그리고 워크 에틱에 문제가 있다는 리포트도 있었는데 개인적으로 쿠민가가 콩고에서 미국으로 건너온 스토리와 실패를 두려워하지 않는다는 주위의 평가를 고려해보면 이는 사실이 아닐 가능성이 높아 보입니다. OKC에 현존하는 선수들이 다음 시즌부터 브레이크아웃 시즌을 보낸다면 지금 쿠민가를 뽑는 건 큰 문제가 되진 않을 겁니다. 하지만 말처럼 쉽지 않은 것이 선수들의 성장이죠. 그나마 기대를 걸어볼 것은 OKC의 수비를 잘하는 선수들이 많고 코칭 스태프들의 디벨롭 능력이 나쁘지 않다는 겁니다. 그럼 워즈가 선택한 부크나이트는 어떨까요? 부크나이트의 강점으로 주로 뽑히는 건 바로 자신의 슛을 만들어낼 줄 아는 선수라는 겁니다. 공중에서 밸런스를 잡는 데 탁월하고 대학 2년차 기록을 보면 하프코트 오펜스 상황에서 62%의 리머트의 성공률을 기록했을 정도로 드라이브에 강점이 있는 선수입니다. 하지만 부크나이트는 상대의 수비를 읽어서 슛 찬스를 만들어내기보단 자신의 흐름대로 공격을 진행하는 단점을 가지고 있는데요. 핸들링이 불안하다는 지적도 이와 관련이 있다고 보는데 이런 경향 때문에 상대 트랩에 대처가 늦어서 좋지 않은 선택을 하는 경우가 있고 반대로 자신의 공격이 아니라면 멍하게 서 있을 때가 종종 있다고 합니다. 특히 대학 2년차 야투율이 썩 좋지 않은데 이는 부크나이트가 수비를 달고 점퍼를 주로 던졌기 때문에 일정한 야투율을 기록하는 것이 어려웠다고 합니다. 또 하나의 특징이라고 하면 자신의 슛을 만들어서 던지는 만큼 캐치앤슛에 인색하다는 겁니다. 평균 15개의 슛을 던지는 선수가 평균 0.6개의 캐치앤샷을 가져간다는 건 이 선수가 어떤 선수인지 그 특징을 잘 보여주는 스탯이 아닐까 싶은데요. 물론 앞에 언급한 단점들은 교정이 될 가능성이 큽니다. 물론 적응에 시간도 필요할 거고요. 하지만 지금까지 열간 특징만 놓고 봤을 땐 부크나이트는 스코어로 유행의 식스맨이 더 맞지 않을까 싶습니다. 물론 평균 20득점 이상을 책임져주는 주전 선수가 될 가능성도 있고요. 그리고 쿠민가와 똑같이 적응과 성장의 시간이 필요하겠지만 현재 부크나이트가 자신의 슛을 가지고 있다는 걸 고려해본다면 쿠민가보다 재능의 합은 떨어질지 몰라도 현재 썬더의 아쉬움 중 하나인 폭발적인 득점력이 어쩌면 부크나이트가 더 빨리 도움을 줄 수 있다는 생각을 해봅니다. 다만 개인적으로 이런 선수를 6픽에 뽑기는 좀 아쉬운 감이 있습니다. 할 수 있다면 OKC가 픽다운을 노려보는 건 어떨까 싶은 생각이 드는 게 사실인데요. 물론 이런 건 전적으로 프리스티가 알아서 잘 할 거라고 생각을 합니다. 솔직히 개인적으로 OKC가 어떤 선택을 할지는 모르겠습니다. 하지만 분명한 건 6픽을 할당받은 후 OKC가 꿈꾼 최상의 시나리오는 물 건너 갔다라는 겁니다. 물론 OKC가 6픽으로 반스를 뽑을 수는 있습니다. 하지만 개인적으로 반스가 과연 썬더에 맞는 핏일까라는 생각을 또 해보는데요. 현재 반스가 슛이 없다는 것이 가장 큰 단점으로 지적되고 있는데 그를 지도한 대학 코치에 따르면 반스는 지금의 벤 시몬스와 비슷하다라는 평을 내놓은 적이 있습니다. 물론 반스가 프로에 와서 슛이 좋아진다면 이런 고민은 없어질 겁니다. 하지만 이는 약속된 미래가 아니기 때문에 더 조심히 접근을 해야 한다고 보는데요. 특히 현재 OKC가 슈팅의 재능을 가진 선수들을 보유한 팀도 아니고 폭발적인 득점력도 가진 팀이 아니기 때문에 반스를 영입하는 것도 어느 정도 장단이 있을 거라고 봅니다. 현재 OKC가 가진 수비 포텐셜은 더 올라가겠지만 어쩌면 더 좁은 공간에서 선수들이 농구를 해야 할 수도 있으니까요. 제가 너무 안 좋은 이야기만 잔뜩 내놓은 것 같습니다만 그만큼 현재 상황이 애매한 것이 아닐까라는 생각을 해보는데 그리고 만약 OKC의 드래프트가 생각보다 풀리지 않는다면 프레스티가 드래프트 쪽보다는 FA 영입과 트레이드 쪽에 더 무게를 두지 않을까 싶습니다. 그래서 여러분들이 드래프트도 중요하겠지만 트레이드와 후에 있을 FA 영입도 주의 깊게 지켜보시면 재밌지 않을까 싶습니다. All getting good looks. Here's Jordan. Short of a facial. Westbrook on a 2-on-1. Separation. Paul is 3 of 9 from the field. 7 points, only 3 rebounds. Here's Durant with a burst. Durant